ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते आत्मनिवेदन स्वामिनीति नामिने। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामे गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां च जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। Today we'll discuss about Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय we'll discuss about verse 35. You just listen. Okay, after over of this you can ask me any questions. So daily हम लोग वो जो भागवत वो सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो माने भागवतम में श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सेकंड चैप्टर 18 नंबर श्लोक में ये दिया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। अर्थात नष्ट माने कौन? डिस्ट्रॉयड। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायेषु माने ऑलमोस्ट टू नील। अभद्रेषु माने ऑल दैट इज इनऑस्पिशियस। नित्य माने रेगुलारली। ये सब संस्कृत लिखा है, इंग्लिश पुणी देजी। भागवतम ये सबू लैंग्वेज रे अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। आउ भागवत माने श्रीमद् भागवतम माने भागवतम क्या कहती माने प्योर डिवोटिज्म। सेवया माने बाय सर्विंग भगवती unto the personality of Godhead. Uttama means transcendental. That means by regular attendance in the classes on Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. ଯେମିତି ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଯେମିତି ପୁରା ଏକଦମ ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଭାଗବତମ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି
ମାନେ ଯାହା ବି ଅଳେନ୍ଦୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ହିୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ଭାଗବତମ୍ କ'ଣ ନା ରିମିଡ଼ି ଫର୍ ଏଲିମିନେଟିଂ ଅଲ୍ ଇନ୍ଅସ୍ପିସିୟସ୍। ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଇନ୍ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଯାହା ନେଗେଟିଭ୍ ଯାହା ବି ଆମ ଭିତରେ ପାପ କ୍ରିୟା ଯାହା ବି ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଏଲିମିନେଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ଆମ ପାଥଟା କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଗମ ଏବଂ ଶୋଭନୀୟ ହେବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 35ରେ ଯଦତ୍ର କ୍ରିୟତେ କର୍ମ ଭାଗବତ ପରିତୋଷଣଂ ଜ୍ଞାନଂ ଯତଦଧୀନଂ ହି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମନ୍ୱିତଂ। ଯତ୍ ମାନେ ଯାହା କିଛି, ଅତ୍ର ମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ ବା ଜଗତରେ, କ୍ରିୟତେ ମାନେ ଯାହା କରୁଛ କର୍ମ, ଭଗବତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପରିତୋଷଣମ୍ ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ନିମିତ୍ତ, ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନ, ଯତ୍ ମାନେ କଥା କଥିତ, ଅଧୀନଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ହି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଭକ୍ତି ଯୁଗ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୁଗ, ସମନ୍ୱିତ। ତାମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବା ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଜଗତରେ ଯାହାକୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଏହା ସହଗାମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଭାବାର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଧାରଣା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସକାମ କର୍ମ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରାକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ। ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଡ଼ିବା। ଆମେ କିଛି କହୁଛେ ଗୋଟେ ଯୋଗ, ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଯୋଗ, ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯୋଗ ମାନେ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଗ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଖାଲି ସେଇଟା ନୁହଁ। ଯୋଗ ମାନେ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କେମିତି ମିଳିବା। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଆମର ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି ଭକ୍ତି ଯୁଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୁଗ, କର୍ମ ଯୁଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ଏ ଭକ୍ତିଟା ମାନେ କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଭକ୍ତି ଯୁଗଟା ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ଯୁଗଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଭକ୍ତି ଯୁଗଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଭକ୍ତି ଯୁଗ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କର୍ମ और ज्ञान। ମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ भक्ति करने से क्या होगा ना ज्ञान वैराग्य सब आ जाएगा। କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଯାହା ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଲେ ଓମନିସେଣ୍ଟ, ଓମନିପଟେଣ୍ଟ। ଓମନିସେଣ୍ଟ ମାନେ ହୁ ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁନୁ ଯେମିତି ମପାସେ ଅଛନ୍ତି ଦିବାସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର, ଏକଥା ସୁମାରି ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ମୁଁ ନିରନ୍ତର। ମାନେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ। ଏଇ ମନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସୋସିଏସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସରଳତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବୈଷ୍ଣବଜୀବୀର ତା'ର ଫିଲୋସଫି ହେଲା ସବୁବେଳେ ସରଳ ରହିବ। ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉପଦେଶ ଆମେ ସରଳ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ପିଓର, ସପୋଜ ଆମେ ଜାଣେ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ? ଟିଚର ଯାହା କହୁଥିବ ସିଏ ଯଦି କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାକୁ କହିଲେ ସେଇଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଟିଚର କରୁନଥିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ତ କାହିଁକି ନମସ୍କାର କଲନି, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି। ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତ କି ଅଭକ୍ତ ୱି ମଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ମାନେ शुद्ध भक्तर ମାନେ ହୃଦୟରେ ଆମର ମାନେ शुद्ध भक्त अंदर में हमारा स्थान हर टाइम होना चाहिए। वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस ऑफ दिस।
କାହିଁକି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରୁଥାଏ। ସବୁ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ସେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ନାରଦ ମୁନି କ'ଣ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବୀଣା ବଜେଇକି କ'ଣ କହନ୍ତି? ନାରଦ ମୁନି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବୀଣା ଧରି ନଥାନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତି ବୀଣା ଧରିକି ମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏମିତି କହନ୍ତିନି? ମାନେ ଏମିତି ବଜେଇକି ବୀଣାଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏମିତି କହନ୍ତିନି? ସବୁ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ସୂଚେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାମ କରିବା କଥା, ବୁଝିଲ ନା? ଯେଥାଏ ଥାକି ସୁସ୍ନା ବେଉସ୍ କରବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏଟାକୁ ଆମକୁ ପିଓର ସବୁବେଳେ କରିବ। ଆମ ମନ ମାନେ ଏଇ ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଲ, ବୁଝିଲ ନା? ଏ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା କରିବା ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ କରିବ, ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ନେବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ, ବୁଝିଲ? ଯେତେ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କୁସମ ଫଳରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପାପ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଛି ଏସବୁ ଆଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂର ହେବ, ବୁଝିଲ ନା? ଯେମିତି ଦେଖ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଗୋଟେ କୁଆ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ହଂସ, ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି। କାଉର କ'ଣ? କାଉର ମାନେ ଯେଉଁଠି ମଳ ଅଛି କି ବିଷ୍ଠା ଅଛି, ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଇଟା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଟା ତା'ର ଖୁସି, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ହଂସ ହେଲା ପିଓରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଓର, ନାଇଁ? ମାନେ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ସିଏ ଦେଖ ଏତେ ପାଣି ଭିତରେ ଢଳି ଢଳି ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହଂସ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶାଇକି ଥିବ ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ପିଇଦେବ, ପାଣିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖୁସି କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଦେଖ ଏ ଦୁନିଆର ଯେତେ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି କରୁନି, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ, ମାନେ ସିଏ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଗ ହେତିକିରି ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ବି କିଛି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? RX ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସିଏ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ମେଡ଼ିସିନଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖୁନି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖୁଛି, ବୁଝିଲ ନା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବନି, ସିଏ ବି ଠିକ୍ ହେବନି କେବେ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରେଣ୍ଡର ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଯାହା ବି କୁସଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏସବୁ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଯେଉଁ ପାପ ବି ଅଛି, ଯାହା ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ହେଲା? ଆଉ ଆମେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଏବେ ଯାହା କାମ କରୁଛେ, ସପୋଜ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଲେ, ପୁଣି ଆହୁରି ବଡ଼ ଚାକିରି କଲି, ଆହୁରି ବେଶୀ ଇନକମ୍ କଲି, ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବିଲ୍ଡିଂ କଲି, ଆହୁରି ପୁଣି ଇନକମ୍ କଲି, ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ କଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା କଲି ମୋର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ସରିଯାଉଛି ଲାଇଫ୍ଟା, ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା ଆସେଟ୍, ହେଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଭ୍ୟାନିଶ୍, ସବୁ ପଳେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ରହିବ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯେତିକି ବଢ଼ିଛେ, ହେଲା, ଆମର ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସେଭିଂ ହେଇକି ରହିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ହେଲା? ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆତ୍ମାର ତା'ର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ପୁଣି ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲା, ଯେଉଁଠି ବସିଲା ସିଏ ପୁଣି ସେଠି ଆକ୍ଟିଂ କଲା। ସପୋଜ୍ ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଚଢ଼େଇ ହେଲା, ହେଲା କି? ସିଏ ପୁଣି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସପୋଜ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପଶିବ, ସିଏ ସେଠି ବସିଲେ ସେଇଭଳିଆ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ପୁଣି ଆଣିବ କୁଟା କାଠି ଆଣିବ, ପୁଣି ବସା କରିବ, ରହିବ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ସଙ୍ଗ ଦରକାର ସେ ତା'ର ସେଇଟା ସେମିତି କରିଚାଲିବ, ନୁହେଁ କି?
ତେଣୁକରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆମକୁ ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମାନେ ସାଧୁ ସାଜ ନାହିଁ, ସାଧୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ଯଦି ପିଓର ହେବା, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ नो वन कैन चैलेंज अस। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଥା ଗୋଟେ କାମ ଯଦି କରିବା ହେଲା କି, ସେଟା ହେଲେ କ'ଣ 180 डिग्री फेज सिफ्ट ହେଲା। ଆମର ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ସେମ୍ ଫେଜ୍ ହେଲେ ପାୱାର କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ। ଯଦି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଫେଜ୍ ନହେଲା ତାହେଲେ ପାୱାର ଠିକ୍ସେ କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେବନି ନାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆମର ଟିଚରଙ୍କୁ, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ वी मस्ट एक्सप्रेस आवर ग्राटिट्यूड, थैंक्स, धन्यवाद ନାଇଁ କି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଆମର ଟିଚରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତେଣୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପିଓର ଭଲ ଲୋକ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଭକ୍ତିଟା ମାନେ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତମ୍ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମାନେ ୟୁନିକ୍, ଅନନ୍ୟ। କାରଣ ଏଇଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଏ ଭାଗବତମରେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଥିଲା ସେଇଟା। ଏଥିରେ କିଛି ଆଡ଼ିସନ୍ ନାହିଁ କି ଡିଲିସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ସପୋଜ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଯାହା ଅଲଗା କିଛି ଲେଖି ଦେଉଛେ, ଏଥିରେ ମାନେ ଯାହା ଭଗବାନ କହିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଡିଟୋ ଅଛି। ସେଥିରେ କେହି କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଡିଲିଟ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ ଆମର ମାନେ ସେଇ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, ସେଇଟା ଏଇ ଭାଗବତରେ କମ୍ପାଇଲ୍ ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସବୁ ଜୀବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନ କ'ଣ କେବେ ଚାହିଁବେ ମୋର ଏଇ ପିଲାଟା ଭଲ କରୁ, ଏଇ ପିଲାଟା ଖରାପ କରୁ, କେବେ ଚାହିଁବେ? ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଦୂରେ ଦୂରେ ରହିବ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏ ଜୀବଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଦାପି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଜୀବନର ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖ, ଯେମିତି କେତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଇ କାଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ଖୋଜିଲି ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ନିଜ ପିଲା ବୋଲି ଖୋଜିଲି ନା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପିଲା କାହିଁ ଖୋଜୁନି? ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଆମର ଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ କନଭୋକେସନ୍, ତ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲ, ଏ ସାରି ପୁରା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏନିୱେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ସେଭଳିଆ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପିଲା, ତେଣୁକରି ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା ଦୋଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଚାହାନ୍ତି, ନୁହଁ ପ୍ରୀତମ? ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ଭଲ ହଉ। ସେ କେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଚାହିଁବ ମୋ ପିଲାଟା ଖରାପ ହଉ? ସବୁ ପିଲା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ହଉ, ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁ, ଆହୁରି ଭଲ କରୁ। କାହିଁକିନା ପିଲାର ଯେତେ ଭଲ ହେବ ତାଙ୍କର ସେତେ ଭଲ, ସବୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେମିତି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ହେଲା, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବା ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ହେଲା କି। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କର୍ମ କୌଶଳ ସବୁ ରହିଛି।
ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଆଚରଣ ଯିଏ କରିବ ମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏଇସବୁ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, ପୁଣି ଭାଗବତମରେ ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ମଝିରେ ବି ପଚାରି ପାରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଆମ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଣା ନଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ଜାଣିଲି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଡୁ ବି ଗେଟ୍, ଆମେ କଲେ ହବା ତାପରେ ପାଇବା ହେଲା କି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଭୌତିକ ମାନେ ହେଲା, ଭୌତିକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛେ ନୁହେଁ କି, ସପୋଜ ମୁଁ ଟିଚର, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼, କି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଘର କଲି, ଜାଗା କଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ର ଯାଉଛି, ବୁଝିଲ ନା। ଏଗୁଡ଼ା ହচ্ছে ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହଁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁଟା, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇଠି ରହିଛେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୋର, ଏ ପେନ୍ଟା ମୋର, ଏ ଖାତାଟା ମୋର, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ମୋର, ଏ ଗାଡ଼ି ମୋର କାର୍ ମୋର, ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋ ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ କି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଆମେ କହୁନୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଛେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଲଡର, ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମାନେ କାହିଁକି ଟେମ୍ପୋରାରୀ କହୁଛେ, ଦେଖ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୋର କିଛି ହେଲା, ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ସିଏ ନାହିଁ। ଆରେ ସିଏ ତ ତା ବଡି ତ ପଡ଼ିଛି, ତା ନାହିଁ ମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମୁଁ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ ବଡି ନା ସୋଲ୍। ଆମେ କହୁଛେ ଏ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଏ ସାର୍ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କେମିତି, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଟା ଥିଲା ସେ ପଳେଇଗଲା, ଏବେ ତାର ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେ ଚାଲିଲା, ତାକୁ नो वन कैन रेस्ट्रिक्ट। समझ में आया? ହଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା ବଡି ସୋଲ୍, ଏଇଟାର କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଣିବା। ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୀଷୀ ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା। ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଠିକ୍ ନା, ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ କହୁଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ଅଛି, କାଲିକି ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏବେ ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ କରିବ, ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାର୍ଗରେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିବ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କଲି, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ। ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡଗ୍ ହେବି ହେଲା, ନହେଲେ ପିଗ୍ ହେବି, ଘୁଷୁରୀ ହେବି ହେଲା। ମାନେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଯଦି ସବୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲାଳସା ବି ଯାହା ଯେତିକି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ହାତ ସବୁବେଳେ ଟେକିକି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ତଥାସ୍ତୁ। ତୁମେ ଦେଖୁନ ଶିବଜୀ, ଆଚ୍ଛା ଶିବଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ କହିଲ। ଶିବଜୀଙ୍କର ଦେଖ ପାର୍ବତୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଗଣେଶ କେତେ ବିଦ୍ୱାନ, ଦୁଇଟା ଦେଖ ପୁଅ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପାର୍ବତୀ ମାତା, ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ କହିଲ, ତଥାପି ସେ ଯାଇକି ଶ୍ମଶାନର ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମାଳେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ସେ ତ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଏକାଳେ ଭଲି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଯାଆନ୍ତେ, କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ସେ ଦେଖ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାଇ ଶ୍ମଶାନରେ ବସିକି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଳସା ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍, ମାନେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିବଜୀ ସେ ପୁରା ଏ ଗଜି ଚାଲିଲା ପୁରା ଭୋଲେ ବାବା, ପୁରା ଏକଦମ ସେ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ପାର୍ଟିର, ବୁଝିଲ ନା, ମାନେ ତାର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ, ଶିବଜୀ ହେଲେ କ'ଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ, ବୁଝିଲ ନା। କେତେ ଦେଖ ସାଧନା ତପସ୍ୟା, କାହିଁକିନା ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବ ତାର ସେମିତି ଲାଭ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିରନ୍ତର ଦେଖ ସେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୃପା। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିବୁନି।
ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତି କି ହେଲା କି, ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଶିବଜୀ ହେଲେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ନାଇଁ, ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖ କାଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଧର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ୱେଲକମ୍ କରାଯିବ, କେମିତି ପିଲା ରହିବେ, ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆର ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଅଛି। ଏ ଭାଗବତମ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି, ବୁଝିଲ ନା। ମୋତେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଏବେ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ ଯେତେ ଯିବ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ଏମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ, କେମିତି ଭକ୍ତି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ, ବୁଝିଲ ନା। ବଡି ସୋଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର। ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ ଚାହିଁବେ? କେହି ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲା ଭଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛୁ ଯାହା ତଥାସ୍ତୁ। ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଆଶୁତୋଷ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମାନେ ଆମେ ସିନା ଖାଲି କହିଦେଉଛେ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହଁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଲୋକ ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ସାଧନା କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା। ସେ ଜଣେ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ ଦେଖ କେମିତି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ ନ କରି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲେ। ତେଣୁ ଭଲ ଛଡ଼ା ମନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ପରିସ୍ଥିତି ଛୋଡ଼ବେ ନା, ବୁଝିଲ ନା। ଯାହା କରେଛ ହଏଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ ହେବ, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାହେଲା କ'ଣ, ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଚେପ୍ଟର 5ର 36 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। କୁର୍ବାଣ ଯତ୍ର କର୍ମାଣି ଭଗବତ୍ସି କ୍ଷୟାସ୍କୃତଂ ଗୃଣନ୍ତି ଗୃଣନାମାନି କୃଷ୍ଣସ୍ୟାନୁସ୍ମରନ୍ତି ଚ। ଅନୁବାଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲାବେଳେ ଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଆଉ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ। ତାମାନେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସେ ତାର ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥାଏ, ସେ ଇହ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ପରଜନ୍ମ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବରାବର ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଯଶ ଗୁଣ ଆଦି ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଯାହା ମାନେ ଦିଅ ଦେବତା ହଜାର ଧରି ଇଷ୍ଟ ଯାହାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୟ। ମାନେ ଦିଅ ଦେବତା ଯଦି ହଜାର ଧରିଥିବା, ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ସବୁ ବିଫଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୈଦିକ କ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ବୈଦିକ କ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ସେ ମୁଖ୍ୟ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର, ଏଇଠି କାଲି ଯେଉଁ ହେଲା ଏଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଘର ହେଲା। ଏଣେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ସବୁ କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ତାର ମାନେ ଇଗ୍ନୋରିଂ ମି, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମରୁ ଆଉଟ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ, ବୁଝିଲ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଯାହା ପୂଜା କରିନା କାହିଁକି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରି ନାହିଁ। ସପୋଜ ଗଣେଶ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଦାତା, ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ, ନାହିଁ, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଏସବୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାବିଧି ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଫଳ। କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବକର୍ମର ଫଳର ଭୋକ୍ତା, ସର୍ବଲୋକ ସିଏ ମହେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷା ସିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କହେନି ୱେଲ୍ ୱିଶର, ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ, ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ହେଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କେହି ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏଇଟା ବରାବର ମନେ ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପିଓର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି,
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ବରାବର ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଲୀଳା ଯଶ ଗୁଣ ଆଦି ଇଏ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। କିଏ କରନ୍ତି? ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ବୁଝିଲ ନା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ। ଯିଏ ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଙ୍କୁ, ସପୋଜ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ ରଖିବି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିବି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯିଏ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଲୀଳା ଯଶ ଗୁଣ ଆଦି ଭଗବାନଠୁ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଲୀଳା ଯଶ ଗୁଣ ଆଦି ବରାବର ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ ସବୁ ରହିଛି। ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ନ ନେଇକି ଯଦି କିଛି କଲେ, ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଉଚିତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆମେ ସେ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ସିଏ ଆମକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ମି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍, ଯେଉଁଟା ତମ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫିଲିଂ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଚାରିପାର। ଜ୍ୟୋତି, ମାନେ ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଣ୍ଟିଂ କଲଣି, ହେଲା କି, ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ କହିଲ, ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଏଇଥିରେ ତ ଆଉ ମିଛ କହିହେବନି, ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା କଲାବେଳକୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛୁ, ସେମିତି ତ କହିହେବନି ନା, କହିହେବ କି? ତେଣୁ ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ସ why we are doing, what the benefit we are getting? ପ୍ରୀତମ ଆଗେ କୁହ ଦେଖିଆ, କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଜି ଆସିଲେ, ୟୁ କମ୍ ଟୁ ମି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ୟୁର ବିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଲେ ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବୁଝିଲ ନା। ତୁମେ ଫାଙ୍କା ରଖୁଥିବ ପ୍ରାୟ ସେ ଯେଉଁ ମାଳାଟା, ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ତୁମେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେରିକା ସବୁ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବୁର୍ଲା, ଆଜି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଠି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସବୁ ଶିଖିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ କିଛି ହେବା ଦରକାର। ଯେ ଦେଖ ଆମର ଯିଏ ସବୁ ଇସ୍କନ୍ ଡିଭୋଟି, କିଏ କମ୍ ଅଛି କହିଲ? କାହିଁ କମ୍ ନାହାନ୍ତି? ସିଏ କାହିଁକିନା ସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ସିଏ ଦେଖିବ ତାର କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତିଟା ଅଧିକା ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଦେଖ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲି ଏବେ ପୁରା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମୋର ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଇ ପାରିବି। ମୁଁ ଦେଖ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବି ଠିକ୍। ମୁଁ ଏଇଠୁ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ତା ମନରେ ଏଇଟା ଆସିବନି, ହେଇଗଲେ ହଁ, ତାର ତ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୁରୁଛି ନା। ତମେ ଦେଖ ଆମର ପଙ୍କଜ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କୁହ, ଦେଖ ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଲ୍ଲୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାୟାପୁର, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବୁର୍ଲା, କାଲି ସକାଳେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଖାଲି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଥିଲେ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମହାରାଜ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିବେ କି ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ, ସେଠି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଡିଭୋଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବୁର୍ଲା ଆଲୁମିନି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ବୁଝିଲ ନା, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ, ମାନେ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାଇଲେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ସିନା ଆମେ ଗଲେ ଶିଖିବା। ଆମେ ଯଦି ଛୋଟକାଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବଡ଼ ଲୋକ କାହିଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ, ବୁଝିଲ ନା। ଯିଏ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାଗବତମର କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଆସୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ମୋ ପାଖରେ ବସୁ। ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଗବତ ଧାମ ନେଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍।
ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଗଲାବେଳକୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ସେଇଟା କାହିଁ ଆଉ କିଛି କରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁନ? ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ସିଙ୍ଗର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ସେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଏମିତି କହିକି ନେଉଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ସିଏ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟା ଗାଇଛି, ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହେ ମାନ୍ୟବର, ଏଇଟା ଗାଇନି କି ସିଏ? ମାନେ କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ତାର ଦେଖ, ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହେ ମାନ୍ୟବର। ତାପରେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ମାନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ ଏଇ ସଂସାରରୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରଟା ନୁହେଁ କି ଏଠି ଦେଖ ଦୁଃଖ ପୁରା କାଳେ, ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଖୁନ, ମାନେ କ'ଣ ବାପ ଅଛି ପୁଅ, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟ ହେଲା ବୁଝିଲ ନା, କରୋନା ସମୟର ମାନେ କି ପୁରା ଦୁଃଖ ପୁରା ଏକଦମ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଘର ଫର କରି ବୁଝିଲ, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ, ତା ମିସେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରୁଛି, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ବି ଚାକିରି ଛଡ଼େଇ ଦେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳେ କରୋନାର ସେ ଚାଲିଗଲା, ବୁଝିଲ କି? ଏବେ ତା ସିଏ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା, ମେକାନିକାଲ ସିଏ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ମଣିଷ ଏସବୁ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଭଲ କାମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିକି କାମ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ବି ଯଦି ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ସପୋଜ ଆଜି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅ ଏଇଟା କଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସାଦଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ବୁଝିଲ ନା। ସପୋଜ ତମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ତମର ଗୋଟେ ତମେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ, ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ତ ସେମିତି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆଗ ଜନ୍ମର ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଜି ଏଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ବୁଝିଲ ନା, ସର୍ବାଦରଣୀୟ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବୁଝିଲ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଯିଏ ଭାଗବତମ ଯିଏ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନା, ଇଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସତ୍ୟୟଶ ଅବତାର। ଇଏ କ'ଣ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଲା କି, ନହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ମନକୁ ମନ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପତିତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅହୈତିକ କୃପାବଶତଃ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଏଇସବୁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ବା ମାନେ ଏଇସବୁ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ତେଣୁ କେମିତି ଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ରହିଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ସେଥିପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଏପରି ଦେଖୁନ, ଭଗବାନ ହେଇକି ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ଏଇ କାହିଁ ଗୁରୁ ନେଲେ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲା, ହଁ ୟେସ୍। ତେଣୁ ଗୁରୁର ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୁରୁ ଯଦି ନଥିବେ, ଗୁରୁ ନ ଧରି ଅର୍ଜୁନ କାହୁଁ ଲଭିବୁ ସଦଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯଦି ନ ରହିବ ସିଏ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲ ନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଓକେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମାନେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଆରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ଦେଖ ସେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏଇ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହେଲା। ହେଇକି ଦେଖ ସିଏ କାହିଁ ଗୁରୁ, ସେ ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ କାହିଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ହେଇ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପୁରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ
व्यासदेव कौन कले भगवान जो दिव्य लीला ये सब कौन अमृत वृष्टि कले ये जो भागवत आकार जहाँ देखुन से जगन्नाथ दास लिखिले कि जी जगन्नाथ दास कौन माँ चाहिए माने से ओडिया से लिखिले ठीक ना नहीं तेणु तक माँ चाहिए से पुणी लिखिले बलराम दास ये सब लिखी ना सब न लिखिले सब केमती माने ये सब शिक्षा केमती होता जिते देख ये जो लक्ष्मी ठाकुराणी माने देख माने जिते ये करदे देख बलराम दास केमती माने सब माने समीक्षा करी पुणी पुस्तक आगर सब लिखिले नहीं तेणु से कहुई बुक इज द बेसिस यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल बुझिल ना कौन सी मार्ग बढ़िया कहले प्रिचिंग इज द एसेंस ये सपोज मुझे कहली तुम्हें से तुम जूनियर कि सांगसाथी मानू कहया उचित तेणु यहाँ है बॉडी यहाँ है सोल यहाँ भितर यहाँ डिफरेन्स भगवान कौन चाहूँगी भगवान केमती गुरु ग्रहण करते आम एगुड़ा सब आलोचना रखा दरकार से कहुई बुक इज द बेसिस एटा कौन कहुई बुक इज द बेसिस माने गोटे बेस को लेकिन चलवा ना जमी आम आमर माने पढ़ु नथिले मैग्नेटर तो मुझे जो पढ़ेली जो मेसीन पढ़ाऊले जो माने बीएच कर्व जो कले रेसिडुआल मैग्नेटिज्म नहीं माने किछि अच्छी बोली मु सब कहनी आम भितर किछि अच्छी कि किछि तो अच्छी तेणु किछि अच्छी बोली आमे देख एते बाट आगे पारछे आम भितर जदि किछि न था ताले आमे कोन किछि करि पारंते माने भगवान ऑलरेडी किछि देई चंती तेणु जी जमती एक्सरसाइज कला सी जाकि से भाया बाटर पहुँचला मु तुमको गोटे पिलार उदाहरण दूनुली जगबंधु मिश्र बोली आमर गोटे स्टूडेंट से बालेश्वर घर ये जाजपुर जारका फारका कि कौटी पिलाटा से बालेश्वर पढ़ू बापा वेल्डिंग दुकान ना कौन करते बुझिल माने एते एते खास पिला नुह किंतु मत हैंड रईटिंग पूरा केमती पूरा माकड़ भाया किंतु तार एते निष्ठा सी ब्रांच तार इलेक्ट्रोनिक्स बट ही लाइक्स मी भेरी मच सब लास्ट सार यहीटा कौन हो माने पोलाइटली आसी पचार ये कर अरे से देख सी आईआईटी दरवाड़ माने बीसीटी बीटेक एमटेकटा कौटी सी पेपटे नागालैंड ना कौटी है एनआईटी पीएचडी दरवाड़ देख सी कुआडे 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 फरेन ए पूरा माने कई भाविया कथा नुह जे मु बहुत छुट मु किछि करि परिबिनी माने भगवान को कृपा हेले पंगु लंघयति गिरी बुझिपार ना तेणु आम बढ़िया बहुत आमर बहुत पुण्य कर्म अनुजाई आम बहुत भल मार्ग पाइचे भल एसोसिएशन पाइचे आम सब से जोड़ी रहा उचित आम जो जाइले ज्योति से भल लगे जो पिकनिक आम जो पिकनिक जो आमर हो नाला जो गोशाला रे बहुत सुंदर लगिलानी तेणु हाँ ये प्रीतम जाई नथिला ज्योति जाइथिला तेणु आम ये सब अटेंड करिया कथा जेतेले तुमको किछि गोटे डका हो माने सांगे सांगे देख आज तुम जॉइन करदेल बोली देख आम किछि तो जिनस जानले अब आम जदि किछि का सब जॉइन न करवा अछत संगर रहिबा ताले आमर से भाया भाव माने फल गुड़ा सब वृथा हम तेणु सब सत् संगर रहा उचित असत् संग सब परिहार करिया उचित बुझल ना आम भी जहाँ करवा एवरीथिंग इज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा सब भगवान कर सेवा सब है माने फैसिलिटी माने आमको देख भगवान फैसिलिटी देचन सब ठीक ना नहीं एटा अगर यूटिलाइज नहीं होगा ताले कौन हम देख बैंक तुमको टंका देला तुम जब यूटिलाइज न कल ताले कौन बैंक नहीं जीव ना नहीं बर्तमान गवर्नमेंट सैंक्शन कला बर्तमान यही रास्ताटा एतिक टंका खर्च है तुम तो किसी खर्च कलनी टंका सीना उठिक आनी खर्च कले से रास्ता हम जदि खर्च न कर रास्ता हम कि तेणु से कहूँ फैसिलिटी अगर यूटिलाइज नहीं होगा एवरीथिंग विल बी विड्रॉ हो जाएगा है तेणु हमको क्या करना है हम लोग क्या करना चाहिए कैसे भी हो भगवान को भगवान जी का सेवा में ओके हम लोग का लक्ष्य रहना चाहिए यहाँ है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बुझिल तेणु श्रद्धावान लभते ज्ञान आमर जिते श्रद्धा रहिबो आमे सेते ज्ञान लभिबा
ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ତ୍ରିଗୁଣ ହେଲା କି, ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଏଇ ଗୁଣରୁ କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଅଛି, ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତତେ, ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାଗିବାନି, ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ, ବୁଝିଲ ନା। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ରବିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛୁ ମାନେ ଆମର ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କହିଦେଉଛୁ, ବୁଝିଲ ନା। ସେ କଟକର ଖାନନଗରରେ ଆମର ସେଠି ଘର ଅଛି ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ଘରେ 20 ଜଣ ପାଖାପାଖି ପିଲା ରହିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଫ୍ରି, ବୁଝିଲ, ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିଚର ବି ଯିବେ। ସେମିତି ଯଦି କିଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବେଠୁ କୁହ ହେଲା କି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ସେଠି, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଆମର ତ ବସ୍ ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଧର ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବନି 75,000, ତାର ସବୁ ଫ୍ରି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଫ୍ରି କରିଦିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ସେଠି ରହିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବନି, କ୍ଲାସ୍ କରିବନି, ଆଉ ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁ ଫ୍ରି ଦିଆହେବ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତି? ତେଣୁ ଏଇଟା ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା। ତାଙ୍କର ତ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁର୍ଲା ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୌରଗୋପାଳ ଭବନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେର ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ମଝିରେ ଯାଇଲି ହେଲା। ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ମାନେ ସବୁ ବୁର୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହେଉନି। ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁବେଳେ ମୋ ବସ୍ ଯାଉଛି, ବାସ୍ ମୋ ବସ୍ର ପୁଣି ଯିବ, ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଠି କଟକର ଖାନନଗର ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ ହେଲା। ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେରିକା ହେବ। ଆଉ ସେଇଠି ନେକ୍ସଟଠୁ ଯିଏ ବି ପିଲା ଆମର ଯିଏ ଚାହିଁବ ବି ରହି ବି ପାରିବ ହେଲା, ମାନେ ନୋ ପେମେଣ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ, ଓକେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ନୁହଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯିଏ ନିଡି ପିଲା, ବୁଝିଲ ନା, ସେ ସେଇଠି ରହିଲା। ତାକୁ ମାନେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ତାକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ବି ସବୁ ଦେବେ, ବୁଝିଲ ନା। ସେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଭଳିଆ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପିଲା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ 10-20 ଜଣ ପିଲା। ତାଙ୍କର ଘରଟା ସେ ଭଡ଼ା ଦେନେ 50,000 ଆସିବ, ସେ ଚାହାନ୍ତିନି 50,000, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆହୁରି, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପାଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗଲେ ସେଠି ରହିଲ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସେଇଟା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକା, ଏଇ କଟକର ହେଲା, ପ୍ରେସ୍ ଛକ ପାଖରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଲି ଏସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, କଲେ ସେ କେମିତି ପରଜନ୍ମରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଧନ ସମ୍ପଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏବେ ବି ଯେତେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଜଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ କହୁଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା ବୋଲି ତାର ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଛି ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛୁ, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ଡଗ୍ ହେବ ପୁଣି। ଆରେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଆମେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଉନୁହେଁ ନା, ଏଇଟା ସିଏ ତାର ଜଣେ କରୁଛୁ, ବୁଝିଲ ନା। ଯେମିତି OPSC ପାଉଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଭଲ କଲା ବୋଲି ତାକୁ OPSC ସିଲେକ୍ଟ ଯଦି କିଛି ନ କରିବ ତାକୁ କ'ଣ ଦେବେ କି? ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ରହିଛି, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଲେ ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବ। କେମିତି ସପୋଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଘରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେବ, ତା'ମାନେ ସେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ ଧନ୍ୟାଟେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଯାହା ମାନେ ଭାଗବତମରେ ଅଛି ହେଲା। ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ିଲି କନସେପ୍ଟଟାକୁ, ବୁଝିଲ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟାକୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ କରିବା, ବୁଝିଲ ନା। ପୁରା ଖାଲି ସବୁ ସମୟ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ମାରିକି ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଇକି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଉପରଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ଗୋଟେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ବଡ଼ିଲି କନसेପ୍ଟ रिक्वायर मिनिमम करना है। ଆଉ କ'ଣ ଆମକୁ କରିବା ଉଚିତ? सोल का डेवलपमेंट
कैसे करेंगे बुझिल ना सोल कौन चाहूँ सोल चाहूँ बारंबार मोर नाम करू आम देखुन आम घरे लगी गोटे सब चांटिंग शुभुच यहाँ शुभुच ना नाई यहाँ श्रील प्रभुपाद शुभुच ना हाँ यहाँ आम सब चलती 24 घंटा बुझिल 24 आवर चलती तेणु तेणु भगवान जहाँ चाहते आमको सेटा करवा उचित बुझिल आज मैडम हरिका ना मुझे भगवान सब पूजा कर देख देख मुझे सब पूजा कर देखा तो बुझिल जगन्नाथ मैडम टे भल पूजा करते मत टे भल जना ना जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा अच्छा बुझिल राधाराणी राधेश्याम सुंदर नरसिंहदेव गुरुदेव अच्छा ये हेले पंचतत्व आम जो चांटिंग करने आगु कौन कहे कहल श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद तापर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद नहीं कि ये जो कहूनु चांटिंग करने आगु गोटे राउंड कर सारा पुणी सरीगला पुणी कहूनु यहाँ है से पंच बुझिल ना तेणु ये सब जाना उचित एनिवे तुमर माने माने आगु को बहुत भल अच्छी तेणु बहुत भल संग आसच मैंने आम से प्रॉपर्ली यूटिलाइज करवा यहीटा कले देखो एवरीथिंग विल बी ऑस्पिशियस फॉर अस तेणु आम टोटाल टाइम टाको आम एमती डिवोट करार अच्छी आम ताले कौन करिया कौन न करिया गोटे है कौन बॉडीली कॉन्सेप्ट को मिनिमम करना है माने सबू टाइम खाली सफा सुफी चकाचक खाली निज देहटा को ऊपर जिते माजिले साबुन मारले कौन हम भीतरटा को डेवलपमेंट करिया पड़ो सोल को डेवलपमेंट करना है सोल की डेवलपमेंट के क्या करना पड़ेगा ना हमको 24 घंटा को 8 8 घंटा सोल पाई दबा 8 घंटा बॉडी पाई दबा कहीं बॉडी जो खाद्य फाद्य जा नुहे कि आउ 8 घंटा कौन आमर जो ऑक्युपेशनल ड्यूटी करना है सपोज आमर टीचिंग प्रोफेशन तेणु पाठ पढ़ाया पड़ो ये सब करा पड़ो ये सब माने आम टाइमली टाइम मैनेजमेंट कहते यहाँ को हाँ ये करिया कथा अननेसेसरी बुझिल ना ये जो मोमेंट ऑफ मेकिंग एन कौन एटा एंजॉयमेंट कि डोंट वेस्ट टाइम ये किसी लाभ ना मु करी कौनटा लाभ हो कहल मु बहुत याडू साडू बहुत एबे सीना ये मार्ग आसिल बोली जानली ये चांस आम आखिटा खोलदेले ना मु कहीं से 16 माल किए मु किए बुझिल ना एबे देखो एवरीथिंग सब तार ऑटोमेटिकली सब स्मूथली हो जाऊँ कहीं आजिकल मैक्सिमम लोक देख समस्ते कौन कहल इंद्रिय तृप्ति सबुठारे आम कौट जहाँ भी देखुँ कौन लोक मैंने अधिक अधिक केमती इंद्रिय सुख प्राप्त होगापी माने नानाविध प्रचेषा चलते अरे ये तो भगवान सब तो व्यवस्था करदे आम कि करा पड़ो आम खाली काम करा उचित बुझिल ना तेणु आम जब न करवा ताल कौन कर आमको असुविधा हे तेणु शिवजी आमको शिक्षा देदेले तमर जहाँ अच्छी ये तमर नुह ये जो शिवंग मंदिर ये तमर नुह ये भगवान कर तेणु मुझे तपस्या कर तुम सेमती कर बुझल आउ सबू सिक्रेट जिनस केवे प्रकाश करिया कथा नुह ये सब मन रख मनसांग चिंतित कर्म प्रकाश्य न जायते मनर जहाँ चिंता करुचे सेगुड़ा प्रकाश करवा उचित नुह डोंट एक्सप्रेस टिल गोल द रिच नहीं वी शुड नॉट करदेने कौन माने ये कौन मैंने आम पाखर जो ना सी कर देवेनि कि टिके सिक्रेट रखियो है कहीं धर्म एका सीना महत्वपूर्ण आउ सब कथा अड़े दिने आउ जिते जहाँ भावुचे ये सब टेम्परारी खाली केवल आम सह भगवान जोड़ी रहिले सी ही रही सी सब कथा जानुं तेणु आम जहाँ चाहूँ सेटा ही हम बुझल तेणु जो भगवान सेवा में रहेंगे तार सारा क्वालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगा ही होगा ओके।
जो जोड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेंगे नहीं। तेणु ये कथा बहुत सुंदर सुंदर आज आलोचना रखिले तुम जाओ क्लास कल बोली मत बहुत खुशी लगिला। आउ तेणु आम केमी जीवनर परिपूर्णता केमी आम तार स्वाद केमी आस्वादन करवा से पथर केमी प्रति होगा सब सतत चेष्टा रखा उचित। तेणु आउ एनी क्वेश्चन कह तुम माने अच्छा ऑल दिस थिंग आर यू माने ट्रांसफरिंग द मैसेज टू योर पेरेंट्स ना घर मना कर कहउछन तो तेणुक तुम से तेणु पेरेंट्स मन खुश करने पूरा यहाँ को तुम भी घरे भी कह यहाँ एमती कले भल बुझल ना। तुम गोटे जिनस देख गोटे गोटे धनी लोक सी बहुत भल काम कला बोली धनी परिवार जन्मला। अच्छा अच्छा धनी व्यक्तिर जी पुओ है सपोज आमर मुकेश अंबानी पुओ ता तो बापा सब कर देइछन्ति सी आउ कौन कर तेणु सी किछि भी कले भी तार सेटा प्रोग्रेस हम सेटा जब किछि न कला ताल कौन हम तार डिग्रेडेशन हम। तेणु हमारा जो श्रील प्रभुपाद ये जो हमारा परंपरा में है वो इतना किए एते कष्ट करिके देख एबे तो आम पाखर आसी सब पहुँची घरे घरे देख से पूरा संपूर्ण छाड़ी तो घर पलि गले बुझल ना। घरे माने जी लेखिले सब आसिक कहले अच्छा ये जो लेखाइले गोटे कौन है मिसेस कहले कहले ये चा वाला को सही देदेली कहले अरे मुझे कष्ट कर लिखी चा तुम कौन चा चाह ना मत टी और मी तुम चा चाह ना मत चाह सी कहले ना ना मुझे चा छाड़ी पार तुम छाड़दे पचे चा सी मजार कहले ये क्या टेक इट सीरीयस है गुरुदेव को प्रतिज्ञा रक्षा करी सी अमेरिका पलि गले है वेस्टर्न कंट्री सी आगे स्टार्ट कले वेस्टर्न कंट्री जो लोक खाली नेकेड होगी डांस करते बुझल ना सी जी हिपीज कहते हिपीजटा को हापी सब करदे माने केते बड़ चेंज कहल समस्ते केवे करें तेणु भगवान बोली करदे ना भगवान ना किए कर आम कथा कहीं शुणुना बुझल ना ये बुर्ला को आसचन माने लोक गुरु महाराज आसन लंडन लु काली आमर मैडम हरका जाइछन मो फोटो तुम पठेबी देखियो सब बुझल अरे सी किए आमे किए बुझल मान केते परम सौभाग्य देख आमर से स्वीकृति न रही आम गुरुदेवंकर संग लाभ करें देखुन मु जापारे मोर दुर्भाग्य जे मोर ये कन्वोकेशन अच्छी दैट इज इम्पोर्टाट अल्सो है कि मु चाहिए काली राति पलि था आज दर्शन करी पुणी मुझे कहली जाकि मैनेज करहबनी से गली तो सी जाइए तो आज पुणी आसवे आज जाकि नराजर पुणी रिसीव करी 9टा साढ़े 9टार पहुँचो माने ये देख 267 किलोमीटर बेसी भी बाट नुह बुझल ना से माने बोर्ला भीमसार मेडिकल कॉलेज मो मैडम कही मुझे झीर गोटे से सब बुले आण सब सी तो हाईटेक सी देखुं ये भी सब देखु से भीमसार मेडिकल कॉलेज बहुत पिला आउ VSS बुला भी तो विराट बड़ बहुत पूरा ये हॉस्टल माने माने बहुत पिला आसी जॉइन कर प्रोफेसर ठू आरंभ करी कौन तेणु जहाँ अत्यंत आनंदर कथा तेणु तेणु आम केमती यही परंपरा रहीकि आम अधिक अधिक केमती भक्ति मार्ग बढ़िया आम से चेष्टा रखा दरकार यहीटा जदि करवा आम देख आग कर्म गुड़ा ठीक ठाक हो आमको ठीक पाठ पढ़ाई ठीक मेल भी हम ठीक टाइम भी मिल तेणु आम सब माने जो फेल्यूरटा फिल करवानी कहीं भगवान कृष्णकर अन्य नाम कौन कहल अच्युत अच्युत माने ताकर फेल्यूर नाई माने कौन अच्युतर माने जानछ ना नहीं अच्युत ए ना जमी अच्युत ज्योति प्रीतम गोटे अच्छी ना सिग्निफिकेंस नुहे कि अच्युत माने मन रख अच्युत माने भगवान को कृष्णकर नाम है अच्युत अच्युत माने जार फेल नाई अरे भगवान तो सब अच्छी फेल कौन दरकार तांकर फेल माने कौन ना भक्तर फेल हेनी माने भगवान को जी धरब ता भक्तर केबे फेल हब नाही
ବୁଝିପାରିଲ ନା ପ୍ରୀତମ? ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ ହେଲା ଯାହାର ଫେଲ୍ ନାହିଁ, ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ନାହିଁ। ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା? ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ନେଭର ଫେଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହିଜ୍ ଭକ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖୁନ, ସେ ଯାଇ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଗଜରାଜ ନୁହେଁ କି, ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ଧରିଲା ଦେଖ, ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ନାହିଁ କହିଲ? ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ନେଭର ଫେଲ୍ସ, ନେଭର ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତମରେ ଟୋଟାଲ ଶ୍ଲୋକ, ବୁଝିଲ ନା, ଟୋଟାଲ ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ଆଗେ ଲେଖିଦେଲେ 5,07,000 ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଦେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଏତେ କ'ଣ ଲେଖିଛ ଶ୍ଲୋକ, ପୁରା ଜିଷ୍ଟଟା ଲେଖ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳରେ ହେବ, ଲୋକ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବେ। ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ 18,000 ଶ୍ଲୋକର ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତର 18,000 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁ ଏଇ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା କୃଷ୍ଣ କା ନିତ୍ୟ ଦାସ, ମେ ଶରୀର ନେଇ ମେ ଆତ୍ମା ହୁଁ। ବୁଝିଲ? ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମୋତେ ଆସିଲେ ଫୋନ୍ କରିବ ହେଲା। ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏଠି ବସିକି ଆଉ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଏବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେୟ ନମୋ ନମଃ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ। Let us close the session now.